electronics lecture. Today we are going to start the new chapter, that is flip-flops, registers, and counters. Yes, new chapter is what? Flip-flop, registers and counter. What is flip-flop? Today we are going to see. The first point is about flip-flop. We have discussed 4 chapters from paper 2, paper 1 we have completed. That we have also completed the chapter is what? First chapter, that is number 16. Second is logic gates. Then IC specifications. Next is mux and demux. Next we have also completed the computer fundamental chapter. Computer fundamental. Next is flip-flops, this one, register and counter, and last is A to D converter and D to A converter. These 2 chapters is remain only, all this has completed. Okay, and I have provide you the notes also for all these chapters. Only 2 chapters has remained, and today we are going to start the flip-flop chapter. Okay, all of you clear this about the question? Then see, what is flip-flop? Flip-flop is nothing but it is a memory element. It is what? Memory element which stores 2 numbers, either 1 or 0. Flip and flop means what? आपण म्हणतो की पिक्चर फ्लॉप झाला. फ्लॉप म्हणजे काय? देयर इज अ नो डिमांड, मीन्स व्हाट? इट इज 0. Flip and flop. Flip 1 and 0. So this flip flop is nothing but it is the memory element which is used to store either 0, दोन स्टेट स्टोर करण्यासाठी यूज होतो. इट इज अ मेमरी एलिमेंट. त्या मेमरी मध्ये 2 स्टेट स्टोर होतात. ते 2 स्टेट कुठले असणार आहे? आयदर 1 असणार आहे और 0 असणार आहे. सो फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट इट इज मेमरी एलिमेंट. इट इज यूज्ड टू स्टोर 2 states, either 0 state or 1 state. दोन्ही पैकी कुठली तरी एक स्टेट तो स्टोर करत असतो. ओके, सो फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट इट इज अ मेमरी एलिमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर द 2 states. From 2 states it will be stored either 0, 1 or 1. Okay, so next is registers. What is registers? Registers are nothing but which is, it is also memory element but it used and store the data in the form of word. word ची फॉर्म मध्ये डेटा स्टोर होतो, त्याला आपण म्हणायचा शिफ्ट रजिस्टर. और इट इज रजिस्टर म्हणजे काय पहिल्यांदा आपण बघूया. रजिस्टर इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो मेमरी एलिमेंट. रजिस्टर पण एक मेमरी एलिमेंट आहे. त्याच्यात रजिस्टर मध्ये डेटा किंवा डेटा स्टोर होत असतो, पण तो डेटा कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे? तो डेटा विल बी इन द वर्ड फॉर्म, नॉट इन द बायनरी फॉर्म. फ्लिप फ्लॉप मध्ये पण त्या फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो मेमरी एलिमेंट. त्याच्यात पण डेटा स्टोर होणार आहे, पण तो डेटा आयदर 1 होणार आहे स्टोर किंवा आयदर 0 होणार आहे. म्हणजे एका वेळेला एकच डेटा त्याच्यात स्टोर होणार आहे. ओके, फ्लिप अँड फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप म्हणजे 1 and 0. ओके, सो नेक्स्ट इज शिफ्ट रजिस्टर. शिफ्ट रजिस्टर मध्ये काय होणार आहे? शिफ्ट रजिस्टर इज नथिंग बट शिफ्ट रजिस्टर मध्ये डेटा विल बी शिफ्ट 1 position to the left or 1 position to the right. So in the shift register data will be shifted 1 position left or 1 position right. It's called as the
शिफ्ट रजिस्टर. ओके, पहिल्यांदा फ्लिप फ्लॉप म्हणजे काय ते समजलं तुम्हाला. फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट इट इज अ मेमरी एलिमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर द टू स्टेट्स either 0 state or 1 state. Okay, next is what our registers. Register is nothing but which is used to store the data. आपण रजिस्टर मध्ये सगळं लिहून घेतो तसं त्याला रजिस्टर म्हणतो. तसंच सेम वर्क रजिस्टरचा इथे पण आहे. रजिस्टर इज नथिंग बट विच स्टोर्स द डेटा. आपण जे काय नोट्स काढतो ते रजिस्टरमध्ये स्टोर होत असतात, तसंच इथे पण रजिस्टरचं तेच काम आहे. रजिस्टर इज नथिंग बट विच स्टोर्स द डेटा. इट इज मेमरी एलिमेंट विच स्टोर्स द data, and that data will be shifted to the left and right side, and one position to the left or one position to the right. It's called as the shift register. Last that is we are going to see is the counter. Last is what? Counter. So flip flop register counter चा इंट्रोडक्शन आपण बघणार आहे. फ्लिप फ्लॉप म्हणजे काय पहिल्यांदा ते बघूया. रजिस्टर म्हणजे काय, शिफ्ट रजिस्टर म्हणजे काय, आणि काउंटर्स. काउंटर म्हणजे त्याचे नावावरच त्याचं डेफिनेशन आहे. इट्स the counter, the name counter says its definition itself that it is used to count the number of bits. It is a special kind of register which is count number of clock pulses. It is used to count the number of clock pulses. Okay, so this counter is nothing but which is used to count the number of clock pulses. It's called as the counter. All of you clear this thing? What we have seen, that is a flip flop registers counters. Okay, flip flop is nothing but the memory element which is used two states either 0 or 1, and registers are nothing but which is used to store the data, but data will be not in the binary form. The data will be in the word form, and that register will be shifted left shift right shift. आपल्याला बघायचं नंतर शिफ्ट रजिस्टर मध्ये लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर राइट शिफ्ट रजिस्टर that we have to see with diagrams and clock pulses. And next is the counter. Counter is used to count the number of clock pulses. Clock pulses म्हणजे काय आपण डिटेल मध्ये बघूया थोड्या वेळात. क्लॉक पल्सेस काउंट करण्यासाठी काउंटर यूज होतो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियर दिस थिंग्स. नाउ we'll see this flip flop म्हणजे काय. Flip flop is nothing but the memory element which is used to the state to states either 0 or 1. Next is 1 bit memory cell. Yes, next is what? 1 bit memory cell. 1 bit memory cell म्हणजे काय, फक्त एकच बीट त्याच्यात स्टोर होणार आहे. either 0 स्टोर होणार और 1 स्टोर होणार. त्याचं नाव सांगतो की 1 बीट मेमरी सेल. मेमरी म्हणजे काय, तो स्टोर होणार. मेमरी सेल मध्ये काय स्टोर होणार, ओनली 1 बीट. 1 बीट मेमरी सेल मध्ये काय यूज होतो, तर 2 NAND गेट्स आर यूज होणार आहेत. 2 NAND गेट यूज होणार आहेत. 2 NAND gates are used as an inverter in the 1 bit memory cell. Its output is connected. It's to the output of this, and this input is connected to the output of this. Suppose this is A1, this is A2, and this is suppose G1 and G2, and output suppose this is the Q and this is the Q bar. Output of this is G1 is Q and G2 is Q bar. Then it shows that this input is connected as the output of this second NAND gate, and input of the second NAND gate is connected as the output of the first NAND gate. Here NAND gates are used as a inverter. G1 and G2 are used as the inverter gate. Which gate? Inverter gate. Inverter gate is also called as the NOT gate. Okay, in the 1 bit memory cell what happened, if 2 inputs you are giving 2 inputs, then it will store only 1 input. 1 bit memory cell it will be stored. Suppose आपण कन्सिडर करूया इथे जर 1 दिले असेल तर हा NOT gate is used as a NOT gate. If it is 1, then NOT gate ला आपल्याला काय म्हणणार आहे 0. If Q is equal to 0 असेल तो 0 कुठे येणार, इकडे येणार, आणि याला
क्यू बारला काय येणार 1 येणार. ओके, सपोज क्यू इक्वल टू 0 असेल तर क्यू बार इक्वल टू काय असणार आहे ॲट दॅट टाइम 1 असणार आहे. कसं असणार आहे, कुठली पण एक कंडिशन कन्सिडर करा. ते सपोज a1 इज इक्वल टू 1 दिले अँड इट इज गिवन टू द इनपुट of the G1 is nothing but the NOT gate is nothing but the inverter म्हणजे त्याचा उलट असतो. 1 दिले तर तो आउटपुटला 0 देणार, 0 दिले तर आउटपुटला 1 देणार. इफ यू आर गिविंग हियर 1 then आउटपुटला आपल्याला 0 मिळणार आहे आणि आउटपुटला काय आहे Q आहे. Q इक्वल टू 0 आणि तो 0 जर इकडे आला A2 च्या इनपुटला तर इनपुटला 0 असेल तर आउटपुटला काय मिळणार आपल्याला 1 मिळणार. म्हणजे काय Q इक्वल टू 0 असेल तर Q बार इक्वल टू 1. याचं कन्क्ल्युजन काय झाला, इट कन्क्ल्यूड दॅट काय कन्क्ल्यूड करणार आहे, सपोज Q इक्वल टू 0 असेल तर Q बार इक्वल टू 1 असणार आहे. इफ Q इक्वल टू 1 असेल तर Q बार इक्वल टू 0 असणार. म्हणजे काय इट विल बी ॲक्ट्स ॲज अ इन्व्हर्टर गेट. ओके, so Q and Q bar is always complementary. This Q and Q bar is what? The complementary. It concludes that in 1 bit memory cell both outputs Q and Q bar are the complementary. And second conclusion is that it is a 1 bit memory cell. Therefore, it has 2 states. It will be stored 2 states. But that 2 states, दोन स्टेट मधले either 0 state or 1 state. दोन्ही पैकी एक स्टेट तो काय होणार आहे, एक 1 बिट मेमरी सेल मध्ये 1च फक्त स्टोर होणार आहे. इफ इट इज 0 state is stored then it is called as the reset state and 1 bit is stored, it is called as the set state. 1 bit जर स्टोर झाला, 1 जर स्टोर झाला तर त्याला that condition is called as the set state. And if it 0 is stored then it is called as the reset state. All of you clear this thing? That is a 1 bit memory cell. Explain 1 bit memory cell म्हटल्यानंतर काय म्हणायचं, 1 bit memory cell is nothing but the which is store only 1 bit from 2 states. 2 स्टेट मधले एकच बिट फक्त स्टोर करतो त्याला म्हणायचा मेमरी सेल. ओके, सो इट मेमरी सेल हॅविंग 2 NAND gates. 2 NAND gate is acts as a inverter gate or NOT gate. Okay, if 1 is given आउटपुटला 0 असणार आहे, 0 is given आउटपुटला 1 असणार आहे. 0 किंवा 1 मधले कुठला तरी एक स्टेट तो स्टोर करत असतो. अँड तो कन्क्ल्युजन काय करतो, इफ सपोज Q इज इक्वल टू 0 असेल तर Q बार इक्वल टू 1 असणार अँड Q इक्वल टू 1 असेल तर Q बार इक्वल टू 0 असणार. therefore it conclude that Q and Q bar are the complementary. And second conclusion is that it is the store 2 states, either 0 state or 1 state. Third conclusion is that if it is 0 state then it will be acts as a reset state. If it is 1 state then it will be considered as a set state. Okay, set and reset मध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाही. 1 जेव्हा असेल तो सेट स्टेट असणार आहे. रीसेट म्हणजे परत एकदा स्टार्ट करण्यासाठी आपण 0 पासून स्टार्ट करतो. तर 0 जेव्हा असेल तेव्हा त्यावेळेला काय असणार आहे, रीसेट असणार आहे. रीसेट अँड सेट हे 2 स्टेट असतात. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मल्टी व्हायब्रेटर्स. मल्टी व्हायब्रेटर्स आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये आपण बघितलेले आहे. ऑल मल्टी व्हायब्रेटर्स इन डिटेल विथ इट्स सर्किट डायग्राम अँड ऑपरेशन दॅट वी हॅव सीन इन द प्रिव्हियस चॅप्टर्स. सो इथे फक्त आपल्याला इंट्रोडक्शन बघणार आहे आपण. अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर अँड बायस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर. म्हणजे त्याच्यात काय, त्याचा यूज काय आहे फ्लिप फ्लॉपमध्ये. व्हाय दिस multi vibrators are used in the flip flops. It is included for only the introduction part. Okay, so in astable multi vibrator, first is what, astable multi vibrator. This astable multi vibrator म्हणजे कुठली स्टेट स्टेबल नसते. मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर मध्ये only 1 state is
स्टेबल म्हणजे कॉन्स्टंट असते, दुसरी अनस्टेबल असते, पॉझिटिव्ह स्टेट असते. आणि बायस्टेबलमध्ये दोन्ही पण स्टेट काय असतात, कॉन्स्टंट असतात आणि स्टेबल असतात. आणि अनस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये काय असतो, नो स्टेट इज स्टेबल, कुठली पण स्टेट स्टेबल नाही आहे. therefore it is called as the free running multivibrator. Is also called as the what, free running multivibrator. Free running multivibrator, why it is called free running multivibrator, because no state is the stable state. both states are quasi stable state. Both states are the quasi stable state, therefore it is called as the unstable multivibrator. Okay, so in unstable multivibrator, when ट्रिगर जेव्हा देतो तेव्हा आपण काय होते, सेट कंडिशन रिसेट मध्ये चेंज होत असते. जेव्हा आपण पॉवर देतो, ट्रिगर म्हणजे जेव्हा सप्लाय देतो, पॉवर देतो, जेव्हा त्याला ट्रिगर करतो आपण त्यावेळेला काय करतो होत असते, कंडिशन चेंज होत असते. स्टेबल स्टेटमधनं फ्री रनिंग स्टेटमध्ये जात असते, पॉझिटिव्ह स्टेटमध्ये जात असते. पण इथे काय असते, ट्रिगर द्यायची गरज नाही, आपोआप काय होणार आहे, इथे स्टेट चेंज होणार आहे. दोन्ही पण स्टेट कशी असणार आहे, पॉझिटिव्ह स्टेबल असणार आहे, म्हणजे दोन्ही पण स्टेबल नसणार आहे, कॉन्स्टंट नसणार आहे. दोन्ही पण स्टेट चेंज होत राहणार आहे विदाउट गिविंग द ट्रिगर. विथ नो ट्रिगर दिला नाही तरी पण काय होणार, दोन्ही पण स्टेट स्टेबल नसणार. ओके, नेक्स्ट इज व्हॉट, मोनोस्टेबल. मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. म्हणजे मोनो म्हणजे काय, वन. सो हिअर ओनली वन स्टेट इज व्हॉट, वन स्टेट काय असणार आहे, स्टेबल असणार आहे. अँड अदर्स इज quasi stable. Other is quasi stable म्हणजे काय, नॉट स्टेबल. बट हिअर वी हॅव टू गिव द ट्रिगर. ट्रिगर दिल्यानंतरच काय होणार आहे, पहिली स्टेट दुसऱ्या स्टेटमध्ये चेंज होणार आहे, नाहीतर तोपर्यंत कॉन्स्टंटच राहणार आहे. दॅट इज द स्टेबलच राहणार आहे. एक स्टेट जर स्टेबल असेल तर तुम्ही ट्रिगर दिला तरच तो काय होणार आहे, तो दुसऱ्या स्टेटमध्ये चेंज होणार आहे. दॅट इज द मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. नेक्स्ट इज व्हॉट, बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. येस, व्हॉट इज द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. बायस्टेबल म्हणजे काय असणार आहे, बोथ स्टेट्स आर स्टेबल. जेव्हा आपल्याला ट्रिगर देणार आपण त्यावेळेला काय होणार, ते फक्त चेंज होणार आहे. इट विल बी चेंज when trigger is given, otherwise it both are the constant. Okay, so this bistable multivibrator is used, bistable multivibrator is used in the flip flops. This flip flop मध्ये काय यूज होणार आहे, flip flop मध्ये which stable state is used here, the bistable multivibrator is used in the flip flop because both स्टेट्स आर द स्टेबल. आणि तो स्टेबलला आपल्याला हलवायचे असेल तर आपल्याला काय द्यावं लागणार आहे, ते ट्रिगर पल्स द्यावं लागणार आहे. बोथ स्टेबल्स आर द स्टेबल स्टेट. ओके, सो क्लॉक मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर इज यूज, त्याचा यूज काय असणार आहे, इट इज यूज फॉर दी क्लॉक पल्सेससाठी यूज होतो, टू जनरेट द क्लॉक पल्स. ओके, सो दिस आर द मल्टीव्हायब्रेटर्स. So last bit we are going to see is the concept of clock. Concept of clock म्हणजे काय असणार आहे, clock is symmetrical pulses and asymmetrical pulses. Symmetrical and asymmetrical. सिमेट्री म्हणजे काय, बोथ ऑन अँड ऑफ टाइम इक्वल पाहिजे, इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल पल्सेस. हियर ऑन टाइम अँड ऑफ टाइम इज चेंज, therefore it is called as the asymmetrical pulses. Okay, so this distance is what,
is more than this distance. This is the on time and this is the off time. On time, off time, on time, off time is equal. Therefore, it is called as the symmetrical clock pulse. Symmetrical clock pulse, and this is the asymmetrical clock pulse because the duration between the on time and off time is maximum here. So therefore, that is called as the clock cycle time. This is called as the clock cycle time. Clock cycle time is nothing but the on time and off time between the two pulses. Here on time and off time is equal. Therefore, it is not clock cycle time is same, and it is nothing but the one period of time. It is what one period of time is called as the clock cycle time. Okay. So this is the introduction part of our chapter. That is a flip flop, register and counter. Flip flop म्हणजे काय? Flip and flop 1 and 0 दोन स्टेट असणार आहे. त्यातला एक स्टेट फक्त तिथे स्टोर होणार आहे फ्लिप फ्लॉप मध्ये. ओके. दिस इज द 1 बिट मेमरी सेल. 1 बिट मेमरी सेल मध्ये 1 स्टेट स्टोर होणार आहे आणि NAND गेट यूज होणार आहे. NANड गेट मध्ये काय असणार आहे? दिस NANड गेट्स आर यूज्ड एज अ इन्व्हर्टर गेट और नॉट गेट. 1 दिले तर 0 मिळणार, 0 दिले तर 1 मिळणार. ओके. इसचं कन्क्लुजन असं 3 टाइप मध्ये कन्क्लुजन असणार आहे. This Q and Q bar of the complementary is the first conclusion. Second conclusion is nothing but it have the two states, either 0 state or 1 state. Third conclusion is that if it is 0 state, then it is called as a reset state, and if it is 1 state, then it is called as the set state. Okay. Next we have seen the multivibrators in detail. मध्ये आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये बघितलेले सगळे multivibrators. ते फक्त इंट्रोडक्शन पार्ट या चॅप्टर मध्ये टाकलेले आहेत म्हणून आपण ॲज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस that we are going to see these multivibrators. We have seen already in detail with this diagram and circuit diagram and its working. So अस्टेबल multivibrator मध्ये दोन्ही पण स्टेट स्टेबल नसणार आहेत, दोन्ही पण पॉझिटिव्ह स्टेबल मध्ये असणार आहेत. जेव्हा त्याला ट्रिगर द्यायची गरज नसणार आहे. विदाउट गिविंग द ट्रिगर इट विल चेंज इट्स स्टेट. त्याचे स्टेट चेंज होत राहणार आहे, कॉन्स्टंट कुठली स्टेट राहणार नाही आहे. त्याचे दॅट इज कॉल्ड एज द अनस्टेबल मल्टीवायब्रेटर. सेकंड इज द मोनोस्टेबल मल्टीवायब्रेटर. मोनो मीन्स वन स्टेट फक्त त्याची स्टेबल राहणार आहे, दुसरी कॉझी स्टेबल राहणार आहे म्हणजे अनस्टेबल राहणार आहे. जेव्हा आपण ट्रिगर देऊ त्यावेळेला काय होणार आहे, त्याची स्टेट चेंज होईल. What is the bistable multivibrator? Both states are the stable state. When trigger is given, then only it changes state. Okay. Last is what? Concept of clock. Concept of clock means not clock pulses. Clock pulses. Pulse means what? On and off time. On time म्हणजे increasing age this one, and off time is this one, decreasing age. दोन्ही मधला हा ऑन टाइम आहे आणि ऑफ टाइम आहे. ऑन टाइम ऑफ टाइम जर इक्वल असेल तर त्याला म्हणायचं सिमेट्रिकल क्लॉक पल्स, आणि ऑन टाइम अँड ऑफ टाइम जर अनसिमेट्रिकल असेल तर त्याला म्हणायचं असिमेट्रिकल क्लॉक पल्स. ओके. ऑल ऑफ यू क्लियर दिस थिंग? इट इज व्हेरी सिंपल अँड इझी चॅप्टर दॅट यू हॅव टू कॅच दिस थिंग्स अँड यू ड्रॉ दिस डायग्राम और यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड this concept? I will stop here. Thank you.